हेलो स्टूडेंट्स समस्त को पुणी थे स्वागत करुँ आप प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास साइट के आज आम देखा तुम साहित्य बहीर शरद कुमार महांती लिखित वैज्ञानिक मनोवृत्ति जेन पाठटा रही से पाठर प्रश्न उत्तर। तो तुम पाठटा रही देख 63 पृष्ठार 63 पृष्ठार आम आगे जीवा पाठर शेष हूँ 66 पृष्ठार आउे रही 67 पृष्ठार आम अभ्यास कार्यटा 12टा प्रश्न रही पे तो से प्रश्न उत्तरटा आम करमा। तो खाता पत्र धरिक रेडी हो तो देख पे प्रश्न कहाँ रही तार उत्तरटा के हिसाब से लिखा तार पूर्व जब आम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते फटाफट सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे जी एक नंबर टिके कही देख आस कथबार्ता बोले उत्तरटा लिखमा। क नंबर कही देख वैज्ञानिक मनोवृत्तिर परिचय संपर्क में लेखक कौन कही काणे कहीचन लिखमा। आम निजक आनंद मिलवा भली इच्छा को दमन करी अनासक्त भावे जुक्तियुक्त कारण सहित विचार करवा ही वैज्ञानिक मनोवृत्तिर परिचय दे थाए कथा कही। तो यहाँ आम उत्तर हिसाब से लिखा तापर देखा ख नंबर वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्ति विरल बोली लेखक कहीं कहते। तो कारण से देख पे व्यक्तिगत इच्छा को जलांजलि दे केवल सत्यर उद्घाटन पर निरपेक्ष भाव विचार कर इच्छा और शक्ति खूब कम लोकों पाखरे थिबारु वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्ति विरल बोली लेखक कहते। देख आम समस्त व्यक्तिगत इच्छा द्वारा परिचालित हेसु बहुत कम लोग जे मैंने कि निरपेक्ष भाव विचार करें जेनटा सदे सद बोलबे जेनटा असदे ताकि असद बोल कहबे किंतु बहुत लोग काण हेसी आमर मानकर भितर जेनटा आम विश्वास कर नेसीसु आगु ताके ठीक बोल प्रमाणित करवार चेष्टा करसु से वैज्ञानिक मनोभाव थिबा व्यक्तिटा बहुत विरल रहीचन बोली कहुई। तापर ग नंबर टी जी जड़े व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न को कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करें ना यहाँ भी सही सामान प्रकार प्रश्न है पे तो लिखा आम व्यक्तिगत इच्छा व्यक्तिर विचार को जुक्तियुक्त और निरपेक्ष करें आम यदि कौन विश्वास द्वारा बसीभूत होगला आम कौन निजर हिसाब से जदि कौन विश्वास रखीगला गोटे मत रखीगला आमर मन भितर तो आम कौन जिनिस की कौन पदार्थ की कौन घटना की निरपेक्ष भाव विचार कर नहीं पारू पक्षपात शून्य हो आम विचार कर नहीं पारू फल प्रश्नर विचार इच्छार सपक्ष जाए आम जे प्रकार इच्छा रखी से हिसाब से आम तार उत्तरटा खोजा प्रश्नर यही कारण जड़े व्यक्ति प्रत्येक प्रश्न को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करें। घ नंबर पे समय समय मधुर स्वप्न बाधा कहीं आसे। तो कौन पे मधुर स्वप्न बाधा के आम झुगरा भांगी गले किंतु आम पाठरे से प्रकार नहीं पढ़ी आम कण पढ़ी से हिसाब से लिखा। देख बाह्य जगतर अप्रत्याशित घटना रे अर्थात प्रकृत सत्यर आविष्कार द्वारा समय समय मधुर स्वप्न बाधा आसी थाए आम गोटे जिन भावी मने किंतु से प्रकृति सद नहीं होता आम आमर भावना हिसाब से चिंता करनी किंतु जेनटा सदे प्रकृति जहाँ घटुचे सेटा ही देवाना फलाफल आमको आमर इच्छा मुताबक तो नहीं आसे आम फलाफल तो आम गोटे जिन आशा करथिमा आ तार उल्टिया घटी जावा बोले से बेले आमर स्वप्नटा भांगीगला भाया लगवा बुझीपार लगे। तो आम मन कर पढ़ुचु पाठ पढ़ुचु आमर आशा सब अच्छी जे आम फास्ट क्लास पे आम भल चाकरी पे किंतु आम जे पढ़ुचु से पढ़ा हिसाब से आम के प्रकार चाकरी पे सेटा भविष्य जना जिते बेले आम चाकरी पे आमर इच्छा मुताबक जदि नहीं पेला ताहले आमर सपनटा भांगीगला भाया लगवा। तो आमको परिश्रम से हिसाब से करवार पड़वा जेन हिसाब से आम आशा करथिबा और जदि आशा नहीं कला आशा हिसाब से आम जदि काम नहीं कला ताहले आमर स्वप्नटा भांगवा ही भांगवा। तो ये विषय कहुई पे तापर आसला 2 नंबर आस 2 बा 3टी वाक्यर उत्तर लिखा। पहला क नंबर देखिए देख मनुष्यर विश्वास गुड़िक भित्तिहीन मधुर स्वप्न बोली कहीं कहुई। तो उत्तर लिखा कण लिखा पे मनीष प्रकृत सत्य को विचार न करी निजर मनर भावना द्वारा प्रभावित हुए फिर से कथा पे उदाहरण स्वरूप गोटे निर्वाचन में प्रत्येक राजनीतिक दल जितबार आशा रखती भोट इलेक्शन है बेले जिते पार्टी से नोमिनेशन देते जिते पार्टी से उठी से जितबू बोल आशा करेंगे किए तो हारबे बोली आशा नहीं करे नहीं किंतु शेष में केवल गोटे दल विजयी हुए केतटा दल जितबे 2-3टा जितबे के नहीं गोटे ही जितवा
ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଦଳର ଆଶା ଭିତ୍ତିହୀନ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନର ନମୁନା ଅଟେ। ତ ଇଆରେ ଯେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ଯେମାନେ ହାରିଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଜିତବୁ ବୋଲିକରି ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିହୀନ ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଶା ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ଅଧିକାରୀ ନେଇସି, ବିଜୟର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ନେଇସି ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଯିବା। ଅତ୍ୟଧିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାଣା କହିଛନ୍ ଦେଖ, ଅତ୍ୟଧିକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧୁର କଳ୍ପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ନିକେ ଯିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିରୋଧୀ? କେନ୍ତା ବିରୋଧୀ ହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର? ଦେଖ, କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସଟି ଠିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସପକ୍ଷରେ ଏପରି ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା କାଣା କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ? କେନ୍ସି ବି କଥାକେ ବିଚାର କଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବସୁଁ ଆମେ, ଆଉ ସେଟାକେ ବାକି ଲୋକ ବି ସେ ହିସାବରେ ଚଲନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହେଁସୁଁ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିରୋଧୀ ହେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟକେ ଗ୍ରହଣ କରବାର୍ ଲାଗି ନାରାଜ ରହିସୁଁ, ସତ୍ୟକେ ଗ୍ରହଣ ନି କରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର। ନିଜ ମତ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କାହାକୁ କରସୁଁ ପିଲାମାନେ? ଯୁକ୍ତି ତର୍କକେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରସୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ କ'ଣ? ଅନ୍ତରାୟ ବେଲେ ବାଧା ପିଲାମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ବାଧାଟା କାଣା? ତ ଲେଖିବା ଆମେ ଆସକ୍ତି ଭାବ। ଆମର ମନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ରହିଗଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆସକ୍ତ ବୋଲେ ଆମର ଲଗାବ ଆସିଗଲା ତାର ପ୍ରତି, ତାହାକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକରି ରହିନି ପାରିଲା ବେଲେ ସେଟାକେ। ତାପରେ ଘ ପରେ ଓ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଓ ନମ୍ବରରେ ଡ ହେଇଛି, ଓ ନମ୍ବରଟା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ କ'ଣ? ତ ଲିଖମା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ଭାବ। ଆସକ୍ତି ଭାବ ବୋଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ପ୍ରତି ଆମର ଲଗାବ ଆସିଗଲା ବୋଲେ ତାହାକେ ଆମେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ବୋଲବା। କୌଣସି ମୋହ ମାୟା ଯେନ୍ କହୁଛୁ ହେଲା, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝବା। ଆମର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି, ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିଷୟରେ କିଏ ଯଦି ଆମର ତାର ବିରୋଧରେ କିଏ ଯଦି କହୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡ଼ବା, ସେଟାই କହୁଛୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ଭାବ। ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କହିଲା, ଆମେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଏ ବଦନାମ ଯଦି କଲା, ସେ ସ୍କୁଲକେ ଖରାପ ବୋଲିକରି କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ସହି ନି ପାରୁ। କାହିଁକି? ଆମର ସେଥିର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ରହିଛି। ତ ଆସକ୍ତି ଭାବକେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗକେ ଦେଖବା। ତାପରେ ଦେଖବା च ନମ୍ବର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତମେ ଲିଖବା ପିଲାମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତ ଓ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଏପରି ଭାବି ନଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ତ ଯାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କାଣା ସତ୍ୟଟା ହେଲା ସେଟାକେ ସେ ଖୋଜବା। ସେ କେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି, ଯେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଗରୁ ଲୋକ ମାନି ନେଇଛନ୍, ସେଟାକେ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରବା, ତାପରେ ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ କି ଅସତ୍ୟ ସେଟାକେ ଗ୍ରହଣ କରବା। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ନିକେ। ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର କହିଛି, ନିଜେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଥାଏ। ତ ତାର ଉପରେ ସରଳାର୍ଥ ଲିଖବା ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ଆମକୁ ଲିଖବାରେ ପଡ଼ବା, ବେଶୀ ନି ଲିଖୁ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲିଖବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟଟାକେ ବୁଝିପାରବା ହେଲା। ତ ଲିଖବା, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଆନିତ। ମଣିଷ ମନରେ ନିଜକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଅମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଲିଖବ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମର ସଂକଟର କଥା ଦେଖ, ନିଜର ପରିବାରକେ ଆମେ ଭଲ ପରିବାର ବୋଲସୁଁ, ନିଜର ମା ବାପା ଭଲ, ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ବି ହେଇଥାନ୍,
ନିଜର ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ନିଜର ଦେଶଟା ସବୁ ଦେଶନୁ ଭଲ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ସାରେ ଜहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ତ ଆମର ଭାରତଟା ଆମର ଲାଗି ବଡ଼ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲେ ବୋଲିବେ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଭଲ ତ ଯାହା ଦେଶ ତାର ଲାଗି ବଡ଼ ହେଲା। ନିଜେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତିକି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ବା ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଥାଏ। ତ ଆମର ପାଖେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଧିକା ଭାବି ନେସୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲିକରି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ବେଳେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତାର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବେଶ ମନୋଜ୍ଞ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଅଧିକା ଆଶା ରଖସୁଁ ନିଜର କ୍ଷମତା ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଗୁଣ ରହିଥିବା ଯେନ୍ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଦେଖାମା ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବା। ଆଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଥିବା ଆଉ ଯଦି ନିମ୍ନ ଫଳ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆମର ଆଶାରେ ରହିବା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବା। ତ ସେନୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯାସୁଁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଉ ନି ରଖେନ ବୋଲିକରି କିନ୍ତୁ ଫେର କୌଣସି ପଦାର୍ଥକେ ଦେଖିକରି ଫେର କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖସୁଁ ଫେର ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅସଫଳ ହେତେ ଯାଏସୁଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣଟା ରହିଯାଏସି ଯେ ଯେତିକି ଆମର କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିନେସୁଁ ହେଲା। ସେଟାକି କହିବାର୍ ଲାଗି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ମାତ୍ର ଶିଳାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଶିଳା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କର କଥାଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ସେଟାକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକେ ବୁଝାମୁ। ତ ଲେଖିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଠରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଚରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକେ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଶିଳାର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଦେବା ଆମେ ତାର ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଯଦି କହମା ସେ ଦୁଇ ଲୋକର ମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସବା। ଦୁଇ ଲୋକ ପୁରା ପୁରା ସମାନ ତଥ୍ୟ ନି କହନ ସମାନ ମତ ପୁରା ନି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣେ ସେଟା ଯଦି ଫେର ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପାଇବା ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ମତଟା ଅଧିକ ଠିକ୍ ହେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମତଟା କମ୍ ଠିକ୍ ହେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହାଟା କମ୍ ଠିକ୍ ରହିଛି ସେ ବିଜ୍ଞାନର ରିପୋର୍ଟକେ ସହଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ନିକେ ପଳେଇଛୁ ଯେଟାକି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ନିଜ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କ କବିତାର ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କବିଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ବୋଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନେକ ଲେଖକ ରହିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି କବିତା ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଗଳ୍ପ ଅଛି। ତ ଜଣେ କବିଙ୍କର କଥା ନେଇ ଯେଉଁ କବି ମାନଙ୍କର କବିତାଟେ ଲିଖିଲେ ବେଲେ ସେ କବିତାରେ କାଣା ଭୁଲ ଅଛି କାଣା ଭଲ ଅଛି ସେଟାକି ଯେମାନେ ବିଚାର କରି ଲିଖସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏସି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ। ତ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଯେନ୍ କବିର କବିତାକେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ ତ ସେ ଯଦି ସେହି କବିଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ୍ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ ତ ସେ ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବେ ଆଉ ତାହାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ ଆଗରୁ ବେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲିକରି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ସେ ଶିଳା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖିବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଦେଖ ଯେ ଶିଳା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହେଇଥିବେ ବେଲେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକାରର ମତକେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବବେ ନିଜର ମତକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନି କରନ୍। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖା ନିଯାଏ। ଏ କଥାଟା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ନିକେ ଯିବା ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆସ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ଅନ୍ତରାୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିରଳ ଆସକ୍ତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିରପେକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିସ୍ପୃହ ବାହୁଲ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ଅନ୍ତରାୟ ବେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବେଲେ ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରବାଟା ସେଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେ। ଭିତ୍ତି ବେଲେ ଆମେ
যেটা মূଳ ବସ୍ତୁ କହୁଛୁ, ମୂଳ ଜିନିଷ যেটা ରହିଛି କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥର ସେଟାକି ଆମେ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବେଲେ ଯେଟା ହଠାତ୍ ଘଟିଯିବା ଆମେ ଆଶା ନାଇଁ କରିଥିବା। ବିରଳ ବେଲେ ଯେଟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାହେସି। ଆସକ୍ତି ବେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲିପ୍ତ ହେବାରଟା। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବେଲେ ତ ବୁଝୁଛୁ। ନିରପେକ୍ଷ ବେଲେ କୌଣସି ଏଇଟା ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ନେଇକରି ଠିକ୍ ଭୁଲକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କହିବାରଟା ସେଟା ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ବୋଲିକରି ଧରାଯାଏସି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେଲେ ବି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ନିଷ୍ପୃହ ବେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନି ରଖବାଟା, ଆଗ୍ରହ ନି ରଖବାଟା ସେଟା ନିଷ୍ପୃହ ହଏ। ତାପରେ ରହିଛି ବାହୁଲ୍ୟ। ତ ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ লিখবা। ତ ଏଇନ ମୁଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା লিখি ଦେଇଛେ, ଏଟାକେ লিখ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ନିଜର ହିସାବରେ ବି লিখবার ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତାହେଲେ লিখিপারব। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦିକେ ଯିବା। ତଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି, ଆସ ଖୋଜି ମିଲାଇବା ଓ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ପଢ଼ା ଦେଖି ଦେଖ ନିରପେକ୍ଷ, এটা প্রশ্ন রয়েছে পিলাମାନେ, উত্তরটা আমি তলে দেউছে। নিরপেক্ষ বেলা ହେଉଛି কাଣା পক্ষপাত শূন্য। তো আমি লিখবা নিয়ম সর্বদা নিরপেক্ষ অটে। তারপরে রয়েছে কাଣା দেখ পিলাମାନେ অপ্রত্যাশিত। তো এটার অর্থ হলা কাଣା আকস্মিক, যেটা হঠাৎ ঘটি যা। তো আমি লিখবা আশাবাদী ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ফলরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। তারপরে নিস্পৃহ, নিস্পৃহ হলে অনাগ্রহ, যার প্রতি আমার আগ্রহ হি নেই। তো আমি লিখবা পাঠ প্রতি নিস্পৃহ হেলে পাঠ বুঝি হুয়ে না। পাঠ প্রতি যদি মন নি থিবা হলে জনে বুঝবা কেন, পড়ালা বেলকে অলগা আড়কে ধ্যান থিবা বুঝবা, সে বুঝি নি পারে না। তারপরে রয়েছে বিরল। বিরল বলে কারণ পিলাମାନେ দেখ যেটাকি বহুত কম সংখ্যার দেখা যাচ্ছে, যেটা বহু সংখ্যার দেখা নি যে, অর্থাৎ কম সংখ্যার যেটা রয়েছে সেটা হল বিরল। তো লিখবা চিলিকাকু এ বর্ষ অনেক বিরল প্রজাতির পক্ষী আসিছন্তি। তারপরে 1 নম্বর রহিলা আসক্তি। আসক্তি বলে কাଣା বলা লিপ্ত হওয়ারটা, কৌশি জিনিস প্রতি আমার আসক্ত ভাবনা রহিগলা। আসক্ত বলে সেটা লিপ্ত হওয়ারটা। পিতামাতাଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା କାଣା କହିଛି ଦେଖ ତ, ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସପକ୍ଷରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ସୂଚାଇବା। ପହଲା କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ କାଣା ଦେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କରିବା। ତ ଏଇଟା ଠିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଲେ ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ଭାବିବା। ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ନେଉଳଟେ ଗଲା, ନେଉଳକେ ଦେଖି ପାଇଲା ତ ଆମେ ଶୁଭ ହେବା ଆଜିକା ବୋଲି ଭାବନା ହେବା କେମିତି ହୁଏ ନା। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯିବା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା, এটা ভুল ধারণা হয়ে পিলাମାନେ। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিপক্ষরে যা। কৌশি বি পশু জন্তু হল, দেখ নেউলর কথা কুহগলা, বিলেইর কথা কুহগলা, কিংবা অলগা কৌশি জীবজন্তু হলে কুকুর হল, মাকড় হল, এসবু তাকর হিসাবে চলাবুলা করবে। সেমানে মনিষকে কৌশি প্রকার অসুখ কিংবা শুভ বলি কিছু নি কহন হল। তাকর খাদ্য অন্বেষণ করবে, খাদ্য খুঁজবে, কিংবা নিজের হিসাবে কৌশি জায়গাকে যাউথিবে, সে টাইমকে আমি দেখি পাইমা আর আমার মনে সোচ গেলে ভুল ধারণা পোষণ করমা। এটা খরাপ পিলাମାନେ, এটা ভাল নেই। নিজে যেন কাম করমা, যেন প্রকার কাম করমা সেটার ফলাফল হি আমাকে মিলবা হলা। সেদিকে কৌশি জীবজন্তু দায়ী নেই। তারপরে 1 নম্বর রয়েছে স্বাস্থ্যের যত্ন ও সুরক্ষা দিগরে দৃষ্টি দেওয়া, এটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সপক্ষরে রয়েছে। তারপরে 7 নম্বর দিকে যা। তলে কেতেগুড়ি শব্দ দিয়েছে, সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ভিন্ন জাতীয় শব্দ চিহ্নট করে লেখিবা। শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্নেহাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, জলাঞ্জলি ଆଉ পুষ্পাঞ্জলি ଦେଇଛି, ତ ଏଥିର ଭିତରୁ ଜଳାଞ୍ଜଳିଟା ଅଲଗା ହେବା ହେଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଯିବ। ନାହିଁ ସ୍ପୃହା ଯାହାର ନିସ୍ପୃହ ସେହିପରି କାଣା ହେବା ଲେଖବାକେ ପଡ଼ବା ଆମକୁ। ନାହିଁ ଆସକ୍ତି ଯାହାର କାଣା ହେବା ଅନାସକ୍ତ ହେବା। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲେଖିବା। ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ। ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ। ନିଜ୍ଞାନ ଲେଖିବ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା। ବହୁଳ ଶବ୍ଦରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ବାହୁଲ୍ୟ। ତଳଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ ସରଳରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ହେବା ସାରଲ୍ୟ। ସୁଜନରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୌଜନ୍ୟ। ତରଳରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ତାରଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ତାପରେ ପ୍ରଧାନରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଦିନରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୈନ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା।
तापर अधिकांश बोले अधिक जुग अंश, तापर कुठाराघात कुठार जुग आघात, तार चलचित्र चलत जुग चित्र, परस्पर बोले पर जुग पर, तापर मतामतटा है मत जुग अमत। तापर 11 नंबर टी जीवा दिया अनुच्छेद टी पढ़ी तल बंधनी मध्य शब्द आनी शून्य स्थान पूरण कर। तले बंधनी ये सब रही तो ये हिसाब से आम पूरण करवा। देख जो हिसाब से पूरण कराई से हिसाब से पूरण करवा है। तापर शेष नंबर 12 नंबर भूल थी शब्द गुड़ी ठीक कर पाखे लिखा। व्यावसायिक देछि तो ठीकटा कौन आसी पे व्यावसायिक आसी, बलिष्ठ देछि बलिष्ठ हवा है। मनोवृत्ति यहाँ नहीं है मनोवृत्ति हवा, अनुभूतिटा ठीक अच्छे पे। धीर स्थिर बोले धरे दीर्घ ही लगवा धीर स्थिर। तापर विज्ञान विज्ञानगार देछि विज्ञानागार हवा, चलचित्र देछि चलचित्र हवा, कुठार घात देछि कुठाराघात हवा। तो पिला माने एटा थिला 12टा नंबर आमर वैज्ञानिक मनोवृत्ति पाठर। तो सब आलोचना कला। तो वीडियोटा केतना लागला भल भाव बुझी पारल कि कौन असुविधा रहा है कमेंट माध्यम दर्शाब। आउ परवर्ती वीडियो रे काण चाहूछ तुम्हें सेटा भी लिखिक जड़ाब। आउ पिला माने जदि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करबार ताले सब्सक्राइब करी रखब। ठीक अच्छे परवर्ती वीडियो रे फिर कथबार्ता हवा। धन्यवाद।